वंदे उत्कल जननी जय जगन्नाथ एनकेपी ओडिया ज्ञान चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आम जुक्त 2 प्रथम वर्षर एमआईएल ओडिया द्वितीय पद्य सापमोचन कविता को अध्ययन करने को जाऊे। सापमोचन कविता टी आमर जगन्नाथ दास कृत श्रीमद् भागवत र अंशविशेष। श्रीमद् भागवतर 69 अध्याय दशम स्कंदर 69 अध्याय नृगराज मोक्षण प्रसंग आसीअछि। तो ये जो सापमोचन कविताटी श्री जगन्नाथ दासकर विरचित श्रीमद् भागवतरू आसीअछि। यार विषय आम जानिबा पूर्व प्रथम जानी रखिबा जे ए श्रीमद् भागवत एक मौलिक रचना कि नुह। पिला माने श्रीमद् भागवत ओडिया रचना कराई एक जगन्नाथ दासकर मौलिक रचना नुह, यह एक अनुसृजन बा अनुवादित ग्रंथ। ताले यार मूल ग्रंथ कौन ना, यार मूल ग्रंथ हूँ संस्कृत भागवत। संस्कृत भागवतर रचयिता किए ना, संस्कृत भागवतर रचयिता होचंती आमर व्यासदेव बा कृष्णद्वैपायन को द्वारा विरचित संस्कृत भागवत को ओडिया रे अनुवाद करछंती आमर पुण्यात्मा कवि जगन्नाथ दास। तो ये श्रीमद् भागवत कौन ना, ये श्रीमद् भागवत होची स्वयं विष्णुंकर वाङ्मय स्वरूप। अर्थात आम विष्णुंकर मूर्ति देखीचे, विष्णुंकर फटचित्र देखीचे, ताहा जेमिति एक फटचित्र बा मूर्ति भगवान का स्वरूप गोटे मूर्ति स्वरूप, किंतु ये जो श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवत ग्रंथटी होची विष्णुंकर वाङ्मय मूर्ति बा शब्द ब्रह्म। तो से स्वयं साक्षात विष्णु जहा से भागवत ग्रंथटी मध्य अनुरूप भावे ताहा समतुल। तो से श्रीमद् भागवतर आरंभ केमिति हैला ना, से श्रीमद् भागवत जेतेबेले आमे जानुचे ना, हमर परखित पुण्यात्मा राजा परखित जेतेबेले साप ग्रस्त होइछंती, जेतेबेले से तृषार्त अवस्था वन मध्य बोलुथिले, से समय से एक मुनि गलारे जेतेबेले से मुनि को पानी मागिथिले, से मुनि देई नथिले, से एक साप सेठी माने एक मरी पड़िथिबा साप को आनी से मुनि गलारे पिंधे देछंती, जद्वारा कि तांका पुत्र क्रोधरे से राजा को अभिशाप प्रदान करछंती जे जेउ तक्षक तांको तांको पितांको गलारे जे गळई देछि तांको से तक्षक ही तार मृत्युर कारण हबो। एई भलिया भाबे जेतेबेले से पुण्यात्मांक मृत्युर कारण एक तक्षक साजिछि, से 7 दिन भितरे से केमिति भाबे से मृत्युर रक्षा पाइबे सेहिथि पई भाळिनी पड़िछि समग्र भारत वर्ष रे, समग्र विज्ञ पंडित मुनि ऋषि गहन रे। तो सेमानंक कहवा कथा अनुसार जे से श्रीमद् भागवत ग्रंथ श्रवण करिवा द्वारा से माने दिव्य जीवन लाभ करि पारिबे, सेहिथि पई एई भागवतर माने आरंभ होइछि। एई भागवत को प्रथमे पद्मजनी ब्रह्मा को विष्णु प्रदान करथिले। चतुर्श्लोक अनुसार पद्मजनी ब्रह्मा तांकर मानस पुत्र नारद को मध्य एई श्लोक दान करथिले। नारदंक द्वारा चतुर्पदी श्लोक श्री व्यासदेव किंतु ध्यान मग्नस्थ या 1 लाख श्लोक बनईले तैयारी करथिले शब्द ब्रह्म श्रीमद् भागवत। श्री श्रीमद् भागवत को ओडिया रे अनुवाद करछंती हमर भक्त कवि जगन्नाथ दास बा हमर अति बड़ी जगन्नाथ दास। तो पिला माने सुनी रख ना, ये जगन्नाथ दास ओडिया साहित्य रे आविर्भाव होउछंती। तांकर जन्म पिले कपिलपुर पुरी शासन रे जन्म होउछंती। श्रीमद् भागवत ओडिया भागवतर रचयिता श्री जगन्नाथ दास। आनुमानिक मसीहा होची 1497 ख्रीष्टाब्द। तो ये बलराम दास जगन्नाथ दास शिशु अनंत दास अच्युतानंद दास जशवंत दास यही मानकु यही 5 जन भक्त कवि मानकु नेकी पंचसखा बोली विवेचित करा जायछि। एमानक समय काल को मध्य कहउछि पंचसखा युग। एमानक साहित्य को मध्य कहा जाए मंत्र साहित्य
एठी साहित्य कम मंत्र अधिका बोली मध्य समालोचक मानक मत रही ना ये पंचसखा को समय रे अन्य एक महापुरुषों आविर्भाव होउछि ओडिशा रे से होउछन्ति से बंग प्रदेश से नदिया नवद्वीपर से निम गछ तले जन्म होइथिबा निमाई ओडिशा रे 1510 ख्रीष्टाब्द रे आसी मिशुछन्ति एवं से अति बड़ी जगन्नाथ को एई अति बड़ी सम्मान प्रदान करुछन्ति तांकर एई अमर कृति श्रीमद् भागवत को आखि आगर रखी ना अति बड़ी जगन्नाथ बोली अति बड़ी सम्मान प्रदान करुछन्ति किए ना से निमाई बा श्री चैतन्य। तो एई श्री जगन्नाथ कर विषय रे अनेक अलौकिक कथा मध्य अछि अलौकिक गाथा मध्य अछि से अलौकिक कथा गुड़िक आपण मानकु जानिबा को पड़िबो। से जगन्नाथ दास को विषय रे अनेक अलौकिक कथा मध्यरु गोटे कथा काशीराम को चंदन विषय रे कहा जाउछि ना जगन्नाथ कांथरे लेपन दारुरे दर्शन अर्थात कांथरे थरे काशीराम चंदन आनी भगवान जगन्नाथ से समय राजा को नहीं कहले हे राजन ये हूँ दिव्य चंदन ये चंदन भगवान जगन्नाथ देह लगी मुझे आसी संगे संगे राजा कहले ना तुम नहीं जगन्नाथ दास से बटगणेश पाखे थे नहीं दे दियो से जगन्नाथ दास नहीं भगवान को लेपन करदे। तो से चंदन जो नहीं आसिले से समय जगन्नाथ दास को दिगला से दिव्य चंदन भगवान को देह लगी आणाई। तो संगे संगे जगन्नाथ दास कौन कले से चंदन नहीं कांथरे लेपिदेले। काशीराम क्रोधरे जर्जरित हो गले कहले ये दिव्य चंदन भगवान जगन्नाथ मु आनी माने अर्थात माने जगन्नाथ महाप्रभु मु आनी आप ये कौन कले बोली राजा द्वारस्थ हेले ना आपण से माने पामर से जगन्नाथ दास ये चंदन को भगवान को न लेपि से कांथरे लेपन करदे। जितेबाला द्वारस्थ करागला दरबार रे से कहले ना मु भगवान को लिपिची एक चंदन भगवान को देह लेपिची सत को सत देखागला जे जो कांथरे लेपन करथिले चंदन ताहा भगवान जगन्नाथ निकट में ही ताहा लागिछि। यही भली मध्य अलौकिक ताको ना रे कहा जाए आ कहा जाए ना सात लौड़ी मठ ना जितेबाला से जगन्नाथ मंदिर प्रांगण रे जगन्नाथ दास महिमा दिन को दिन बढ़िया को लगे सेठू बाहर कर दिगला से समुद्र गर्जन तर्जन भितर एक मठ तैयारी कले तार ना हूँ सात लौड़ी मठ ना सेठी तो भक्त मैंने सेठी भिड़ जमाइले से समय सेठी प्रवचन कथा गाथा शुणापी असुविधा होबारु से समुद्र को कहते जे सात लौड़ी घोषि जावाई अनुरोध कर जगन्नाथ दास से अनुरोध क्रमे समुद्र मध्य सात लौड़ी अर्थात जो लहड़ी बही बही आसी सात लहड़ी सी पछक घुंची जाता ये विश्वास अच्छी। आ ब्रह्मानंद ब्रह्म दीक्षा विषय अच्छी ना ब्रह्मानंद बोली जड़े दिव्य ज्ञानी सी आसी जगन्नाथ निकट में हार मानी। तो ये जो सापमोचन कविता पिले अच्छी आमर अति बड़ी जगन्नाथ दास कृत श्रीमद् भागवत र दशम स्कंदरु आनीत 69 अध्याय यह वर्णना है मृगराज मोक्षण प्रसंग यह आसी। तो से मृगराज मोक्षण प्रसंग यही सापमोचन कविताटी आसी अछि। यार विषय वस्तु पिले देख से आमर विषय वस्तु ना कहुछि जे अष्टादश पुराणसु व्यासस्य वचनमदय परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम। ये जो भागवत आम पाठ करवा ये भागवत अष्टादश पुराण को चर्वित चर्वण कले आम गोटे निर्यास पहुँचा जे परोपकाराय स्वर्गाय पर उपकार कले आम स्वर्ग प्राप्ति हेबा एवं परर पीड़न कथा चिंता कले परर पाप कथा चिंता कले आम परर पीड़न कथा चिंता कले आम पाप ही पाइबा। ये भक्त कवि श्री जगन्नाथ दास के विषय में अनेक कथा अच्छी। आम ओडिया साहित्यर इतिहास को आलोचना कले प्रथमे देखुचे ना
ସାରଳା ଦାସ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆଦିକବି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ ବୋଲି। ତାଙ୍କ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଛି ନା ଆଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ନା ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ସେଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ସାହିତ୍ୟରେ ତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପ୍ରତିପାଦନ ହେଇଛି। ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଏଇଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଥିଲା ଯେ ଭାଗବତର ପ୍ରଣେତା କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ପରିଚିତି କବି ବୋଲି ସେହି ସମୟରେ ଧରାଯାଏ। ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଜାଣିବା ଲୋକକୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବିବାହ ସମୟରେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବର ପରୀକ୍ଷା ସମାହିତ ହେଉଥିଲା ଭାଗବତ ଖେଦା ପାଠ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗବତ ଖଣ୍ଡେ ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣୁଥିଲା ସିଏ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ପୁଣି ପିତାମାତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଶଯ୍ୟା ନିକଟରେ ପୁତ୍ରକୁ ଭାଗବତ ପାଠ କରିବା ଥିଲା ଏକ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନା ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନେ ଭାଗବତ ପାଠ କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଊନବିଂଶ ଶତକରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷିତ ହାର କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରଚନା ହେବା ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପୁଣ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିବା ଶିଖିଥିଲେ, କେବଳ ସେ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗବତକୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ ଭାଗବତ ପାଠ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଧାରଣା ଯେ ସେ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ କୃତି, ତାକୁ ପାଠ କଲେ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେବା, ଆମ ତନୁ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେବ, ଆମେ ପାପରୁ ଏହି ପାପ ଧାମରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇକି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ି ଶିଖିଲେ। ଆଉ ଆମର ପ୍ରାଦେଶିକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମର ସାକ୍ଷରତା ହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଭାଗବତର ଲଳିତକାନ୍ତ କୋମଳ ପଦାବଳୀ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା। ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଭୂଖଣ୍ଡରେ। ମହାକବି ସାରଳା ଦାସ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାକୁ ରୁଚିବନ୍ତ କରି ସେଥିରେ ବଳ ସଂଯୋଗ କଲେ। ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଓ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ ପାଠକ ଭାଗବତରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଶବ୍ଦରାଜିର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କଲାବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାର୍ଥକତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କର ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗବେଷକମାନେ ଭାଗବତକୁ ଏକ ଅନୁବାଦ ନ କହି ଅନୁସୃଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଗବତର ଏହି କାବ୍ୟିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ମୌଳିକ ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରୁ ହିଁ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ସନ୍ଦେଶ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆଦ୍ୟପାଦରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଆଗମନ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ମୁଖ୍ୟ ବାହକ ସାଜିଥିଲା ଏହି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଭାଗବତର କୋମଳ ତଥା ପାଣ୍ଡିତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଓ ଭକ୍ତି ସାଧନାର ଅନନ୍ୟତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବୈଷ୍ଣବ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅତି ବଡ଼ି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମାଧିପୀଠ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ଏବେ ବି ଅତି ବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସାଧନା ଭୂମି ହୋଇ ରହିଛି। ଶାପମୋଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା। ନା ଶାପମୋଚନ ହେଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ଶାପମୋଚନ କବିତାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଅମର କୃତି। ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 69 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ନୃଗରାଜ ମକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଥରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ବନ ଉପଖଣ୍ଡରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘକାଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ପରେ ଏମାନେ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଜଳ ସନ୍ଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇତସ୍ତତଃ ଭ୍ରମଣ କରିବାରୁ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। କାଳେ ସେଥିରେ ଜଳ ଥିବ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୂପ ମଧ୍ୟକୁ ନିରୀକ୍ଷି ଚାହିଁବାରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ।
ଏଡ଼େ ବିଶାଳ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବଟାକୁ ସେମାନେ କ୍ରୋକୋଲାସ ବା ଏଣ୍ଡୁଅ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ ବାହାର କରିବାର ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ କଲେ। ତାହା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ପୁଅମାନେ ନିଜକୁ ଅପମାନିତ ବୋଧ କଲେ ଓ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହିଲେ। କୃଷ୍ଣ ବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି କ୍ରୋକୋଲାସଟିକୁ ଅନାୟାସରେ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରୁ କ୍ରୋକୋଲାସ ଶରୀର ଭିତରୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଜପୁରୁଷ ବାହାରିଲେ। ଏବେ ସେହି ରାଜପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର କାରଣ ନିଜେ କହିଲେ ଓ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରି ଏକ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ନେଇ ଶାପମୋଚନ ନାମରେ ନାମିତ। ଇଏ ଥିଲା ଶାପମୋଚନର ସାରାଂଶ। ଚାଲ ଆମେ ଶାପମୋଚନ କବିତାକୁ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବୁଝିବା ଶାପମୋଚନ କବିତାରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟମୁଦ୍ରये मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमः वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुगलितं फलं शुकमुखादद्रवं संयुतं पिबत भागवतरसमालय मुहुरो रसिका भुवि भावुका। ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଛନ୍ତି ଯେତେ କହିବା ଏକେ କେତେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଆଦି ମିଳି ବନେ କରନ୍ତି ନାନା କେଳି ଅନେକ ବେଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ତୃଷିତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାରି ଏମନ୍ତେ ଜଳ ପାନ ସଧ୍ୟେ କୂପ ଦେଖିଲେ ବନ ମଧ୍ୟେ କୂପେ ସକଳ କୂପ ପାଶେ ମିଳି ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିରୋଳି ତୃଣ ଗହଳ ଅନ୍ଧକାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦିଶଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ କ୍ରୋକୋଲାସ ବିସ୍ମିତେ କଆରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ଯତ୍ନ କରି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଧରି। ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ, ଏଇ ଭାଗବତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ହେଇଛି। ଏହାକୁ ପାଠକ ନିଜ ସୁବିଧାରେ ଗାନ କରିଥାଏ, ନିଜର ସ୍ୱର ତାଳ ଲୟ ଦେଇ ଗାନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯେ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ। ଏ ରାଜନ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ନା ଏ ରାଜନ ଶବ୍ଦ ମୁଁ କହୁଛି ନା ପରୀକ୍ଷିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସାପ ଯେଉଁ ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ତକ୍ଷକ ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବ ବୋଲି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମୁନି କୁମାର, ସେଇ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଶୁକମୁନି ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ, ହେ ରାଜନ ସାବଧାନ ହେଇକି ଶୁଣ। ଏଇ ନୃଗରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ନା ସାପ ମୋଚନ। ପିଲେ ଶୁଣ, ସାପ ମୋଚନ ହେଉଛି, ଆମେ ଜାଣିବା ସାପ ମୋଚନ କହିଲେ ସାପ ହେଉଛି ଏଇ ତାଲବ୍ୟ ସାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ସାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଭିଶାପ, ଆଉ ଏଇ ସାପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସର୍ପ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ସାପ ମୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାପ ଅଭିଶାପ ମୋଚନ ହେଇଛି, ଅଭିଶାପ ଜଣେ ପାଇଥିଲେ ଆଉ ତାହା ଏଠି ଲାଘବ ହୋଇଛି ବା ତାହା ଏଠି ମୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ସାପ ମୋଚନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ନା ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ଛନ୍ତି ଯେତେ କହିବା ଏକେ କେତେ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ନା ସାବଧାନ ହେଇକି ହେ ରାଜନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା କ'ଣ ହେଇଛି
ନା କୃଷ୍ଣ କୁମର ଅଛନ୍ତି ଯେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ କେତେ ସବୁ କୁମର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ମୁଁ କେତେ କହିବି କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା 16,000 ଗୋପନାରୀ ମତେ ବରିଲେ ତପ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରେଇବି ଆସ ସେ ମୋର ଭକତ ବିଶ୍ୱାସ। ଅର୍ଥାତ୍ 16,000 ଗୋପନାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ 16,000 ଗୋପନାରୀ ପୁଣି କିଏ ନା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁ ଥିଲେ ସେଇ ସାଧୁମାନେ ତପସ୍ୟା କରି କରି ସେମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୋପୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋପୀ ନା ଗଳି ଗଳି ପିଏ ଯିଏ ସେ ଗୋପୀ ତ ସେଇ ଗୋପୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଗୋପୀ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ କିଏ ନା ଆକର୍ଷୟତେ ଇତି କୃଷ୍ଣ ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ହେଉତି ଇତି ରାଧା। ସେଇ ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଏଠି ନା ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କେତେ ସବୁ କୁମର ଅଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କେତେ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୁମରକୁ ଜଣ ଜଣ କରି କେତେ କହିବି ସେ ଏକାବେଳେକେ ଏଠି କହିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଏକ ଦିନେ କୃଷ୍ଣ କୁମର ଛନ୍ତି ଯେତେ କହିବା ଏକେ ଏକେ କେତେ। ତାପରେ ଅବଶ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଉଛନ୍ତି ଏଠି ନା ନାମ ନେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଆଦି ମିଳି ବନେ କରନ୍ତି ନାନା କେଳି ଅନେକ ବେଳେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ତୃଷିତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାରି। ନା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଆଦି ମିଳି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଏମାନଙ୍କର କେତେଙ୍କ ବଡ଼ଙ୍କ ନାଁ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶାମ୍ବ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିକି ବନେ କରନ୍ତି ନାନା କେଳି ସେ ବନସ୍ଥ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର କେଳି କହିଲେ ଖେଳ ନା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମାନେ ଅନେକ ରକମର ଖେଳକୁଦରେ ମାତିଥିଲେ ନା କ'ଣ ଅନେକ ବେଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଅନେକ ସମୟ ସେଠି ସେମାନେ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଥକା ଲାଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଥକା ଲାଗେ ତ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି କ୍ରୀଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ତ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଥକା ଲାଗିଛି ଆଉ ସେମାନେ ତୃଷିତେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବାରି ସେମାନେ ଶୋଷିଲା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ବନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଖେଳି ସେ ତୃଷିତ ହେଇଯାଇ ସେମାନେ ବାରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ବାରି କହିଲେ କ'ଣ ନା ବାରି କହିଲେ ଜଳ ପାଣି କେଉଁଠି ପାଇବୁ ଶୋଷ ହେଲାଣି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳି ଖେଳି ସେମାନେ ପାଣି ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତେ ଜଳପାନ ସଧେ କୂପ ଦେଖିଲେ ବନ ମଧ୍ୟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ନା ଏଇ ଜଳପାନ କରିବା ଆଶାରେ ନା ପାଣି ପିଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ କୂପ ଦେଖିଲେ ବନ ମଧ୍ୟ ସେ ବନରେ ସେମାନେ ଖୋଜି ବୁଲିଲେ କେଉଁଠି ପାଣି ମିଳିବ ଏମିତି ଖୋଜି ଖୋଜି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖିଲେ ସକଳେ କୂପ ପାଶେ ମିଳି ଚାହାନ୍ତି ନୟନ ନିରୋଳି ସମସ୍ତେ ସେଇ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ଆଖି ଫେଡ଼ି କରି ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ନା ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ନୟନ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୃଣଗହଳ ଅନ୍ଧକାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଦିଶଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ କୃକଲାସ। ନା ସେ କୂଅ ମଧ୍ୟକୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ନିରୋଳି କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସେ ଦେଖିଲେ ନା ତୃଣ ଗହଳ ଅନ୍ଧକାର ସେ କୂଅଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲେ ନା ତୃଣ ବିଭିନ୍ନ ଗଛଲତା ଘାସଲତା ଅନାବନା ଘାସ ତୃଣରେ ସେଇ କୂଅଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ସେଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ କୂଅଟି ଅଛି ତାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ସେ ତାକୁ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ କୂଅଟି ଅତି ତୃଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛଲତାରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟିଏ ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ଦିଶଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲେ ନା ତାହା ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖି ଚିହ୍ନିଲେ କୃକଲାସ ନା ସେଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି କିଏ ନା କୃକଲାସ କହିଲେ ପିଲେ ଏଠି ନା ଏଣ୍ଡୁଅ କୃକଲାସ କହିଲେ ଏଣ୍ଡୁଅ
ସେମାନେ ଏମିତି ପାଣି ଖୋଜିବା ଆଶାରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କୂଅ ଦେଖିଲେ। କୂଅ ଭିତରେ କୂଅ ଯେତେବେଳେ ନିରୋଳି ଦେଖିଲେ ନା ତୃଣ ଗହଳ ଅନ୍ଧକାର ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ଅଛି। ସେଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜନ୍ତୁଟି ସେମାନେ ଚିହ୍ନିକି ଜାଣିଲେ ନା ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଏଣ୍ଡୁଅ ବା ତାହା ହେଉଛି ଏକ କ୍ରୋକୋଲାସ। ବିସ୍ମିତେ ଏକ ଆରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ। ନା ଏଠି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ଏଇଭଳି ଏକ ବିସ୍ମିତ ହେଇକି କହିଲେ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି, ବିସ୍ମିତ କହିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି, ନା ଏତେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଆକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିସ୍ମିତେ ଏକ ଆରେ ଚାହିଁ, ବିସ୍ମିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଆରେ କ'ଣ ୟା କୂଅ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ସେଇ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ମାନେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଏମିତି ଦେଖା ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ କି ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଏକ ଆରେକୁ ଚାହାଁଚୁଇଁ ହେଉଛନ୍ତି। ବିସ୍ମିତେ ଏକ ଆରେ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଇ, କିରେ ଏଇଟା କ'ଣ, କିରେ ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ସେମାନେ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଉଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ଯତ୍ନ କରି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଧରି। ସେମାନେ କିଛି କ୍ଷଣ ଗଲା ପରେ ଦଣ୍ଡେ କହିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ଏମିତି ଦେଖା ଦୁଃଖି ହେଲେ ବିସ୍ମିତ ହେଇକି ସେମାନେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଚାର କଲେ। ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ଯତ୍ନ କରି, ଅତି ଯତ୍ନର ସହକାରେ ସେମାନେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ନା ଆରେ କୌତୁକିଆ ଛୁଆମାନଙ୍କର ମନ ସବୁ କ'ଣ କୌତୂହଳରେ କିଛି ଜିନିଷ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ତର୍ଜମା କରନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡେ ବିଚାରି ଯତ୍ନ କରି ବୋଲନ୍ତି ଦେଖିବା ଉଧାରି। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଭଳିଆ କୋକୋଲାସଟିଏ ଅଛି କୂଅ ଭିତରେ, ଦେଖିବା ଆକୁ ଟିକେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଛୁଆମାନଙ୍କର କୌତୁକିଆ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥାଏ ନା ନାହିଁ, କିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଦେଖିବା। ମାନେ ଛୋଟ କୁକୁର ଛୁଆ ହଉ ବା ଛୋଟ ବିରାଡ଼ି ଛୁଆ ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କୌତୁକ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଯାଇନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଗଲା ଦେଖିଲେ ନା ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଏଇ ଏଣ୍ଡୁଅଟିକୁ ବା ଏଇ କୋକୋଲାସଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମିତି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଏତେ ବିଚାରି ଦୟା ବହି ଲାଙ୍ଗୁଡ଼େ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିକି ସେଇ କ୍ରୋକୋଲାସକୁ ଦୟା କଲେ ନା ଏଇ କ୍ରୋକୋଲାସଟି କୂଅ ଭିତରେ କେତେ କାଳରୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ୟାକୁ ବାହାର କରିବା, ୟାକୁ ଦୟାକରି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଇଏ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ଏଇଭଳି ବିଚାର କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏତେ ବିଚାରି ଦୟା ବହି ଲାଙ୍ଗୁଳେ ଦୌଡ଼ି ଲଗାଇ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ରୋକୋଲାସର ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇକି ବାହାର କରିଦେବେ ବୋଲି ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କ'ଣ ତାହେଲେ ସେ ଦୌଡ଼ି କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ନା ତୃଣ ବକଳ ଚର୍ମ ପାଶି ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକର୍ଷି। ତୃଣ ବକଳ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛଲତାର ଛେଲି, ଗଛଲତାର ବଳକଳ, ଗଛଲତାର ଲଇ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଆଉ କ'ଣ ନା ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକର୍ଷି ହେଲା। ଚର୍ମପାଶି କହିଲେ ଚମଡ଼ା ବା ତାର ପଶୁର ଲୋମ, ୟାକୁ ଚର୍ମପାଶି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତୃଣର ବଳକଳ ବା ତାର ଲଇ, ତା ସହିତ ପଶୁର ଚମଡ଼ା ବା ସେଇ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ସେଇ ପଶୁର ଲୋମ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠିକି ମାନେ ଏକ ଦୌଡ଼ି ହିସାବରେ ସେମାନେ ବଣ୍ଟିଲେ, ଏକ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତୃଣ ବକଳ ଚର୍ମପାଶି ନିବିଡ଼େ ବାନ୍ଧିଲେ ଆକର୍ଷି, ପରସ୍ପରକୁ ଅତି ଆକର୍ଷଣ କରି ମାନେ ବନ୍ଧନ କରିକି ଏକ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଟାଣନ୍ତି ଧରି ଜଣେ ଜଣ ନ ଚଳେ ତାହାର ଚରଣ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସେଇ ତୃଣ ବକଳ ଚର୍ମପାଶିରେ ଏକ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ସେଥିରେ ବାନ୍ଧିଲେ, ତାର ଲାଙ୍ଗୁଳକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବାନ୍ଧିକି ତାକୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଚଳିଲା ନାହିଁ। ଟାଣନ୍ତି ଧରି ଜଣେ ଜଣ ନ ଚଳେ ତାହାର ଚରଣ, ଜଣେ ଝିଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ଟାଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖି ଚକିତ କୃଷ୍ଣ ବାଳେ ସର୍ବେ ଟାଣିଲେ ଏକା ବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣ ଜଣ କରି ଟାଣି ହେଲା ନାହିଁ ନା ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, ଦେଖି ଚକିତ କୃଷ୍ଣ ବାଳେ ସର୍ବେ ଟାଣିଲେ ଏକା ବେଳେ। ଆମର ଏକତା ହିଁ ବଳମ୍ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ନା, ଜଣେ ସିନା ପାରିଲା ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାକ ମିଶିକି ଟାଣିଦେବୁ। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ଆସ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟାଣିବା, ନିହାତି ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ
देखी चकित कृष्ण बाळे सर्वे टाणिले एका बेले समस्ते एकाठी मिसिकी टाणी देवा बेले से समस्ते एकाठी मिसिले तापर कौन होची देख